اس میں چونکہ بزرگ حضرات بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ تو انشاءاللہ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں جو ٹریننگ ہے وہ ہمارے یہاں کہاں کرا رہی ہے، پنجاب یونیورسٹی کا جو آڈیٹوریم ہے ان سے ہائر کیا ہے اور وہاں پر کرائی جائے گی۔ اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ اس سے پہلے تو بہت پہلے یہاں پر بھی ٹریننگ ہوتی تھی، جس کی وجہ سے حاجیوں کو تکلیف بھی ہوتی تھی، لیکن وہاں جو انتظامات اچھے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو کہ ملک بھر میں جب فلائٹیں شروع ہوں گی تو اس موقع پر بھی انشاءاللہ مختلف جگہوں میں ہمارے جو وزارت مذہبی امور سے متعلق جو آفیسر ان کی ڈیوٹی وغیرہ لگائی جائیں گی، وہ خود وہاں جا کر اور حاجیوں کو جو پہلی فلائٹ ہے اس کو سیاف کریں گے، ان کے ساتھ متعلقہ وہاں کسی کو بھی بلایا جائے گا، کراچی سے، لاہور سے، پشاور سے، اسلام آباد سے۔ یہ جو فلائٹیں انشاءاللہ تقریباً 28 مئی سے شروع ہو جائیں گی، اور یہ اس سے پہلے ٹریننگ تقریباً زیادہ فوکس ہم اس پر کر رہے ہیں۔ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے حجاج کو وہاں جا کر بہت زیادہ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، اور اس سے ان کو بہت ساری چیزوں کی معلومات بھی نہیں ہوتی۔ تو ہمارے پاس وقت ہے، ہم ان میں صحیح طریقے سے معلومات بھی فراہم کر سکتے ہیں اور اس کو ٹرینڈ بھی کر سکتے ہیں تاکہ کوئی ایسا ایشو بھی پیدا نہ ہو۔ جو سرکاری حج سکیم کے تحت تقریباً 90,000 حاجی جائیں گے، اور اس میں ان کے انتظامات آخری مراحل میں ہیں۔ تقریباً جو پری حج کے جتنے بھی انتظامات ہیں یہاں پر ہیں یا سعودی عرب میں تقریباً آخری مراحل میں ہیں، اور اس سلسلے میں وزیر اعظم کی بھی واضح ہدایات ہیں، اور پھر اس پر میں اپنی ایک ذمہ داری بھی سمجھتا ہوں کیونکہ یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے بھی کام ہے۔ ایک ذمہ دار چاہے وہ منسٹر ہے، چاہے سیکٹری ہے، چاہے ڈائریکٹر ہے، چاہے کوئی اور اس سے افسر ہے یا اہلکار ہے، وہ اس وزارت کے ساتھ اگر ہے تو وہ اگر خالص نیت سے کے ساتھ اگر اس پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے تو اس کو اس کے ساتھ اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرنا یہ ایک بہت بڑے ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور جس طرح ہم سنتے ہیں علماء کرام کہتے ہیں کہ عبادت سے تو جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عرفہ اس کی نظر کسی پر ہو جائے تو باقی کیا چیز ہے، ہر چیز اس کو مل جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب میں پہلے بھی تقریباً 2013 سے لے کر 18 تک منسٹر رہا ہوں، اس وقت بھی الحمدللہ ایک خدمت کے جذبے سے کام کیا، اور ہم نے اس وقت جو سرکاری حج سکیم تھی اس کے مطابق عام شخص کو یہ ایک موقع فراہم کیا کہ وہ حج کر سکے۔ تقریباً جو اس وقت حج کا جو پیکج تھا وہ 2.5 لاکھ ایوریج 2.5 لاکھ ہوا تھا، اور جو 3,20,000 سے کم کے 2.5 لاکھ پر ہم لے آئے تھے، اور اس سے پہلے اس میں کھانا بھی نہیں تھا، لیکن ہمارے وقت کھانا بھی شامل ہوا۔ تو اب چونکہ اس وقت انٹرنیشنل سطح پر جو ڈالر کا ریٹ اور باقی انفلیشن یہ ساری چیزیں شامل کر کے ٹھیک ہے حج جو ہے 10,50,000 تک چلا گیا، اور اس میں لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم دونوں، لانگ ٹرم کے لیے 10,50,000 اور شارٹ ٹرم جو ہے یہ 21-22 دن کے لیے ہوتا ہے، اس کے تقریباً 11,50,000، جو اس میں سے اگر بچ جاتا ہے وہ حاجی کو واپس کیا جاتا ہے، وہ کسی اور کھاتے میں شامل نہیں رہ سکتا، بلکہ جتنی بھی رقم یہ اس کی بچت اس صورت میں ہوتی ہے کہ وہاں پر جس بلڈنگ میں اس کو رکھا جاتا ہے یا رہائش ہوتی ہے، اس بلڈنگ کا جو کرایہ ہوتا ہے وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، اس کے مطابق جو اگر رینٹ آتا ہے وہی اس کے کاٹا جاتا ہے، باقی اس کی بچت واپس جاتی ہے۔ تو یہ حاجیوں کا ایک حق ہے، ان کو واپس دینا فرض بنتا ہے، حکومت کا بھی ہمارا بھی فرض بنتا ہے۔ تاہم اس وقت چونکہ ابھی صرف 2 مہینے باقی رہ گئے، اور اس 2 مہینے میں
यहाँ जितने भी इंतजामात करते हैं हमारे हाजियों के लिए हुकूमत की तरफ से इंशाल्लाह अच्छे इंतजामात होंगे, और वहाँ पर भी सऊदी हुकूमत भी हर साल ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे इंतजामात करती है और ज़्यादा सहूलियात फराहम करती है। ये बड़ी एक खुशाइंद बात है कि मेरी वज़ीर हज सऊदी अरब से जो मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि हुजाज की सहूलत के लिए उन्होंने जो अगर मशायर में इंतजामात किए हैं, जो वहाँ पर जो मेडिकल उनका मिशन है उसके भी अच्छे इंतज़ाम किए, और इसी तरीके से बाकी ट्रांसपोर्ट के वहाँ पर चूँकि 5 दिन जो हज होता है उसके ज़्यादातर जो ज़िम्मेदारी होती है वो सऊदी हुकूमत खुद करती है, उसके अपनी मतलब निगरानी में होती है। उसके साथ हमारा जो हज मिशन है ये भी असिस्ट करता है, और हमारे मुआवनीन भी होते हैं, इसके साथ हमारे वॉलंटियर्स भी होते हैं। वहाँ सऊदी अरब में बहुत सारे वॉलंटियर्स भी आते हैं माशाल्लाह, जिसको खिदमत का जज्बा है वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह के फजल करम से जो इंतज़ामात अच्छे होंगे और हुजाज जो हैं वो अपनी इबादत है वो बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो आज मेरा आने का मकसद यही था कि मैं खुद यहाँ पर अभी हज कम्प्लेक्स जो बन रहा है इंशाल्लाह उसको भी मैं विज़िट कर रहा हूँ, ताकि हुजाज के लिए एक मुस्तकिल उसके बिल्डिंग हो, वहाँ इंतज़ामात हों, और हर साल नए सिरे से इंतज़ामात करने की ज़रूरत ना हो, बल्कि एक परमानेंट बेस पर उनके लिए जो हाजी कैंप होगा उसमें सारी सहूलतें फराहम होगी। अच्छा सरदार साहब एक सवाल ले लें कि जो वज़ीर आज़म साहब ने भी नोटिस लिया था प्राइवेट कोटे के हवाले से 70,000 जो है उजागर कराओ, हाँ उसके इस हवाले से उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमने प्रेजेंटेशन दी है, और ये जो जुमेरात के दिन प्राइम मिनिस्टर साहब को पूरी जो प्रेजेंटेशन दी थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बना दी है और उनको हिदायत की है कि विद इन 3 डेज वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। वीक एक बहुत बड़ा मसला है, जो पाकिस्तान से यहाँ से जो उम्रे के जाते हैं या हाजी जाते हैं वहाँ वीक मांगी जाती है। इससे पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी जो है वो काफ़ी हद तक परेशान होते हैं कि जब वहाँ वीक मांगी जाती है, इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं। देखो जहाँ तक हाजी जाते हैं तो ये मुझे आज तक ये इतला नहीं मिली किसी हाजी ने भीख मांगी हो, ये नहीं है। और जो उम्रा के लिए जो जाते हैं पेशेवर लोग वो लेकर जाते थे, हुकूमत ने सख्ती से नोटिस लिया है, और यहाँ पर कोई भी अगर कंपनी अगर इस तरह की लेकर जाएगी वो भी कंपनी को उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, और जुर्माने भी, और उसके साथ ही अगर कोई एयरपोर्ट पर कोई उसको वहाँ से वापस भी किया जाएगा, वहाँ पहुँच कर भी अगर कोई शख्स इस तरह पकड़ा गया उसको वहाँ से भी वापस किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। सरदार साहब, जो मुसलमान की तकलीफ है उसके साथ खड़े होना हमारे ईमान का हिस्सा है। गजा में इंतहाई अफसोसनाक सूरत-ए-हाल इसराइल बमबारी कर रहा है। बहुत अफसोस की बात है, इस पर हुकूमत का नुक्ता नज़र बिल्कुल वाज़ेह है। प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कह चुके हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। उसकी पहले भी मजम्मत की है, आज भी मजम्मत करते हैं, इंसानियत के नाते से भी पूरी दुनिया उसकी मजम्मत करती है, और वैसियत मुसलमान हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सब उसकी मजम्मत करते हैं। भरपूर किस्म की ये बर्बरियत है, जुल्म है, ज़्यादती है, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। सोशल मीडिया पे एक और चीज़ चल रही है कि सऊदी अरब जो है ना वो वीज़े पाकिस्तान को जारी नहीं कर रहा, तो इस हवाले से थोड़ी वजाहत करते हैं अगर आपके इल्म में कोई। नहीं, मेरे नोट्स में कोई नहीं। फैमिली वीजा और आपने अगर वर्क परमिट लेके ही जाना है तो वो कह रहे हैं कि जुलाई तक बंद है। जी, जुलाई तक बंद का जो वर्क परमिट वीजा वगैरह वो सिर्फ चूँकि आज के सीज़न में अमूमन बंद करते हैं, उम्रा वीज़ा बंद होता है आज के सीज़न में बंद होता है।